जय माताजी, जय द्वारकाधीश ने मारी चेनल गुज्जू कियान में तमारा बधाईनुं स्वागत है। तो आज आपणे शीतला सातमनी वार्ता कहीशुं। तो चालो सांभळीए शीतला सातमनी वार्ता। ईश्वरनगर नामे एक गाम में एक डोशी तेना बे दीकरानी वहू साथे रहती हती। मोटी वहू जबरी, कज्जाखोर अने ईर्ष्यानी भरेली हती। वात वातमां वाको पाडती, ज्यारे नानी वहू घणी भली भोળી अने पारकाना दुखे दुखी थनारी हती। पवित्र श्रावण मास आव्यो। रांधण छठना दिवसे नानी वहू रसोड़े रांधवा बेठी ने रात सुधी रांधती रही। पछी चूलो ठारवानो विचार करती त्यां पारणे पोढेलो नानो छोकरो रड़वा लाग्यो। साते काम पड़ता मूकी अने नानी वहूए छोकराने खोळे लीधो। जरा आडा પડખે पड़ी दिवस आखानो थाक होवाथी જરાક आँख मळी अने चूलो ठारवानो रही गयो। अर्धी रात पछी शीतळामां घेर घेर फरवा निकळ्या। फरता फरता नानी वहूना घरे आव्या अने चूलामां आळोटवा लाग्या। ता तो शरीरने ठंडक वळवाने बदले काळी लाई लागी अने शीतळामां दाजी गया। आथी माने घणो क्रोध वापी गयो। तरत ज नानी वहूने श्राप आपी दीधो, हे मूर्ख स्त्री, जेम मारुं शरीर बळ्युं तेम तारुं पेट बळजो। नानी वहू सवारे उठी चूला तरफ नजीर करी तो चूलो सळगतो हतो अने પડખામાં सूतेलो छोकरो बळीने भरथो थई गयो हतो। नानी वहूनी आँखमांथी श्रावण भादरवो वरसवा लाग्या। ए जाणी गई कि जरूर पोते शीतळामाना दोषमां आवी गई छे। माताने श्राप आप्यो छे। ए रडती रडती सासू पासे गई, बधी वात करी। सासूए गळगळा अवाजे आश्वासन आपता कह्युं, वहू धीरज धर, शीतळामा पासे जईने तारा छोकरानुं जीवन मांगजे। मा तो दयाळु छे, जरूर तारा पर कृपा करशे। नानी वहू सासूना आशीर्वाद लई छोकराने सुंडलामां नाखी शीतळामानुं रटन करती जाय। रસ્તામાં બે તલાવડીઓ છલોછલ ભરેલી હતી। किनारा पर पक्षीओ बैठेला था पण कोई पाणी पीए नहीं। मनुष्य के पशु पक्षी के पारवा जे कोई आ बे तलावड़ीनुं पाणी पीतुं ते तरत मरण ने शरण थतो हतो। नानी वहूने सुंडलो लईने जती जोई तलावड़ी बोली, बाय रे बाय, क्या हाली? नानी वहूए शीतळामाना कोपनी वात करी अने मानी कृपा मेळववा जाऊं छुं एम कह्युं त्यारे तलावड़ी बोली, बहेन, अमारुं पण एक काम करजे। अमारा एवाथी शा पाप छे ते कोई अमारुं पाणी पीए ते मृत्युने पामे छे? मां मळे तो अमारा दुखनुं निवारण पूजजे। नानी वहूए हा पाडीने आगळ वधी। रસ્તામાં બે લડતા આખલા મળ્યા। બંનેની ડોકે ઘંટીના પડ બાંધેલા। નાની વહુને જોઈ પૂછ્યું, વહુ ક્યાં હાલી? નાની વહુએ સીતળામાના કોપની વાત કરીને આખલા બોલ્યા, અમારું એક કામ કરજે, અમે સદાય લડ્યા જ કરીએ છીએ અને અમારી ડોકે આ ઘંટીના પડ છે તે કેમેય કરીને છૂટા પડતા નથી, તો અમારા એવા તે શું પાપ હશે? તેથી અમારા પાપનું નિવારણ પૂછતી આવજે। नानी वहूए हा पाड़ी आगळ चाली। थोड़ेक आगळ चाली त्या बोरडीना झाड़ नीचे एक डोशी डीवेटू जेवा वाळ बे हाथे खंजवालती बेठेली। वहूने जोईने डोशी बोली, बाय रे बाय, आम हाफड़ी फाफड़ी क्या हाली? वहूए शीतळामाना कोपनी वात करी त्यारे डोशी बोली, एली जराक मारुं माथुं तो जोई देती जा। नानी वहूने उतावळ हती पण घणी दयाळु हती। तेणे सांडलो नीचे मूक्यो। छोकरो डोशीमाना खोळामां आपी ने ए तो मंडी माथुं जोवा। जेम जेम वहूना हाथ डोशीमाना माथामांथी जुओ काढवा लाग्या एम एम पेला डोशीमा हाथ छोकराना शरीर उपर फरवा मांड्या। थोड़ी वारमां तो वहूने डोशीमाना माथामांथी जुओ वीणीने माथुं चोख्खुं करी नाख्युं। माथामांथी खंजवाळ गई ने डोशी बोल्या, हाश बेन दीकरी, ते मारा माथामांथी खंजवाळ मटाડી जेम मारी पीड़ा ठारी छे ने एम तारुं पेट ठरजो। त्या जा डोशीमां एटલું बोल्या के खोळामां छोकरो उवा उवा करी रडवा लाग्यो। छोकराने रोતું જોઈને वहू तो હરખઘેલી થઈ ગઈ ને એના મનમાં આનંદ સમાતો નથી। પણ થોડી વારમાં જ તેને વિચાર આવ્યો કે માનો ન માનો આ ડોશીમાને પગે આળોટવા પડી કે બસ માં, હું તમને જોઈ ગઈ છું, તમે માફ કરો માતાજી, મારી ભૂલ હું કબૂલ કરું છું, તમે મારી ઉપર દયા કરો, મને માફ કરો, મારો દીકરો સજીવન કર્યો, નહીં તો મારું શું થાત? આમ કહી રડવા લાગી। ત્યારે શીતળામાં બોલ્યા, રડ નહીં દીકરી, મારું વ્રત કરનાર બધી રીતે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, વ્રત અખંડ રહેવું જોઈએ, વિધિ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, એમાં જરાક ભૂલ ન થાય એનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। જરાય ભૂલ થઈ તો ફળે નહીં વ્રત અને શાપ લાગે, પાપ લાગે, માટે હવેથી ધ્યાન રાખજે, જા સુખી થા, મારા આશીર્વાદ છે। शीतळामाना आशीर्वाद लई वहू पोताना सजीवन थयेला छोकराने काखमां नाखी जवा तैयार थई अने बे हाथ जोड़े बोले, माताजी, रस्तामां आवता बे तलावड़ी छे, निर्मळ जळ छलोछल पाणी छे, टोपरा जेवुं मीठुं पाणी छे, पण कोई छालकું पाणी पीतुं नथी ने कोई तलावड़ी सामું જોતું નથી। एना पापનું નિવારણ શું તે આપ દયા કરીને કહો। વહુની વાત સાંભળી शीतळामाએ કહ્યું, બેટા, આગલા ભોમાં એ બે શોક્યો હતી। બેની વચ્ચે એવું વેરઝેર હતું કે રોજ લડે। ઘેર દૂધણા હતા તેથી વલોણું હતું, બંને છાશ થાય અને છાશ કોઈ આડોશી પાડોશી અતિથિ અભ્યાગત લેવા આવે ત્યારે એ છાશના છલોછલ પાણી નાખીને આપે।
એ પાણીના લીધે એનું પાણી આજે કોઈ પીતું નથી. માટે હવે તું જઈને એમાંથી ખોબો ભરીને પાણી પીજે એટલે એના પાપોનો નાશ થશે. પછી તો તલાવડીના પાપનું નિવારણ સાંભળી ફરી વહુએ 2 હાથ જોડીને માતાજીને કહ્યું, માતાજી. ત્યાર પછી રસ્તામાં આવતા 2 આખલા મળ્યા. બંને આખલા આખો દિવસ સામસામે લડતા હોય અને તે બંનેના ગળામાં ઘંટીના પડ લટકે છે. એના પાપનું નિવારણ શું તે કહો. શીતળામાએ કહ્યું, સાંભળ દીકરી, ગયા ભવમાં એ બંને દેરાણી જેઠાણી હતા. 2 ટૂંકા મનવાળે, ઘરમાં ખાંડણીયું અને ઘંટી હતા, પણ આડોશી પાડોશી દળવા ખાંડવા આવે તો છનકા કરી કાઢી મૂકતી. કોઈને દળવા ખાંડવા દે નહીં. આ પાપ કાજી એમને આજે નડે છે, તો તું એની પાસે જાજી અને એના ગળામાંથી બાંધેલા ઘંટીના પડિયા છોડીને 2નો છુટકારો કરજે, એટલે ફરી કોઈ દિવસ તેઓ લડશે નહીં. નામ આટલું કહી શીતળામાએ આશીર્વાદ આપી અલોપ થઈ ગયા. વહુ તો પોતાના સજીવન થયેલા દીકરાને લઈ ઘરે આવવા ચાલતી થઈ. રસ્તામાં 2 આખલા મળ્યા. બાય રે બાય, સોંપેલા કામ કર્યા, અમારા પાપના નિવારણ જાણ્યા. વહુ કે, હા, ગયા જન્મમાં તમે 2 દેરાણી જેઠાણી હતા અને ઘરમાં ખાંડણીયું ઘંટી હોવા છતાં કોઈને દળવા ખાંડવા દેતા ન હતા અને છનકા કરી અને કાઢી મૂકતા હતા. તે પાપે આજે તમને નડે છે અને તેથી તમે બંને આખો દિવસ લડ્યા કરો છો. આમ કહી વહુએ 2ના ગળામાંથી બાંધેલા ઘંટીના પડ છોડી નાખ્યા અને બંને લડતા બંધ થઈ ગયા. વહુ તો આગળ વધી. આગળ જતા રસ્તામાં પેલી 2 તલાવડી આવી. તલાવડી પાસે પહોંચતા વહુએ તલાવડીને આગલા જન્મની વાત કરીને કહ્યું, બહેન, ભગવાન પાસે તો ચોખ્ખો ન્યાય છે કે જેવું કરો ને એવું જ ભરો ને, એ ભાવના ભૂલશો નહીં. ખાખરો વાવવાથી કાંઈ ખીચડો નહીં મળે. દૂધના દૂધ અને પાણીના પાણીમાં એ માનવું ભૂલશો નહીં. માટે હવે ધ્યાન રાખજો બહેનો, ભૂખ્યાને અન્ન અને દુખ્યાને જે યથાશક્તિ પ્રમાણે મળે ને તે આપજો. આમ કહી વહુએ ખોબો ભરીને તલાવડીમાંથી પાણી પીધું ને કહ્યું, ભગવાન તમારું ભલું કરે. અને આટલું બોલતા આકાશમાંથી પંખીઓનું ટોળું તલાવડી ઉપર ઉતરી પડ્યું. પશુઓ પાણી પીવા આવવા લાગ્યા. આ જોઈ 2 તલાવડીઓ આનંદિત થઈ ઉઠી. ઘરે જવામાં મોડું થઈ જશે એમ બિચારી વહુએ છોકરાને લઈ ઘેર આવીને સાસુના ખોળામાં છોકરો આપી કહ્યું, સાસુમાં, ઓ સાસુમાં, શીતળામાના મન ઠર્યા, અમારા પેટ ઠાર્યા. માએ અમને વાલ કર્યા ને નાના બાળ જીવતા કર્યા. શીતળામાના વ્રત એમને ફળ્યા. સાસુ તો પોતાના પૌત્રને સજીવન થયેલો જોઈને હર્ષકેલી થઈ ગઈ. વહુને વાલ કરીને ધન્યવાદ આપ્યા. આ બાજુ જ્યાં જેઠાણીને જાણ્યું કે નાની વહુ છોકરાને છાબડીમાં નાખી શીતળામા પાસે ગઈ અને સજીવન થયું, એ તો ઈર્ષાની મારી બળી ઉઠી અને થાય પણ શું. આ વાતનો તો ઘણો સમય થઈ ગયો. દિવસો વીતવા લાગ્યા. વળી પાછો રાંધણ છઠનો દિવસ આવ્યો એટલે પેલી વઢકણી બળકની જેઠાણીના મનમાં થયું કે લાવ, હું દેરાણીની જેમ શીતળામાના આશીર્વાદ લઉં. આમ એને છોકરાને ઘોડિયામાં સુવડાવ્યો. અડધી રાત સુધી રાંધણિયામાં કામ કરી ચૂલો સળગતો રાખી બાઈ તો સૂઈ ગઈ. રાત્રે ફરવા નીકળેલા શીતળામાએ જેઠાણીના ઘરે આવ્યા. રસોડામાં જઈને જુએ તો ચૂલો સળગતો હતો. આ જો શીતળામાં ક્રોધે ભળાયા અને ચૂલાની રાખમાં આલોટ્યા અને શરીરે દાજ્યા. તેથી શ્રાપ આપ્યો, જેને મારું શરીર બાળ્યું ને એનું પેટ બાળજો. સવારે ઉઠીને જ્યાં ઘોડિયામાં જોયું તો છોકરો મરેલો પડ્યો હતો. તે તો રડવા લાગી. સાસુમાએ આવીને જોયું ને જેઠાણીને કહ્યું, નક્કી તને શીતળામાનો શાપ લાગ્યો છે, માટે તું શીતળામા પાસે જા અને એની પાસે ક્ષમા માંગ અને કહેજે કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મને માફ કરો અને મારો દીકરો સજીવન કરો. દેરાણીની માફક જેઠાણી પણ છોકરાની છાબડીમાં નાખી ચાલતી શીતળામા પાસે જવા નીકળે. રસ્તામાં પેલી 2 તલાવડી આવી અને તલાવડીમાં જેઠાણીને કહ્યું, આટલો અમથો અમારો સંદેશો શીતળામાને આપજે ને. જેઠાણી બોલી, જા મારી ભાઈ, હું તો મારા ફિકરમાં છું, એમાં તારી પંચાયત ક્યાં પડું. સંદેશો શેનો ને વાત છે ને જોતી નથી. શીતળામાના શાપથી મારો છોકરો પડથું થઈ ગયો છે. સંદેશો આપજે ને. એમ કહીને એ તો ચાલી. આગળ જતાં પેલા 2 આખલા મળ્યા. આખલાઓએ જેઠાણીને પૂછ્યું, હે બેન, તમે શીતળામા પાસે જાઓ છો તો માને અમારો સંદેશો આપજો ને. જેઠાણીએ તો છણકો મારતા કહ્યું, મરને મારા રોયા કોઈ નવરી નથી ને, તે તમારા સંદેશા લઈને જાઓ. આમ પગ પછાડીને એ તો ચાલી. જતાં રસ્તામાં ઝાડ આવ્યું. ઝાડ નીચે ડોશીમાં બેઠા હતા. એને જેઠાણીને કહ્યું, બેન, આમ ક્યાં ચાલી? શીતળામા પાસે જાઉં છું દીકરો સજીવન કરવા. જેઠાણી બોલે, ભલે માડી, ભલે જા, પણ જતાં જરા મારા માથામાંથી થોડી જૂ કાઢતી જા ને, ભગવાન તારું ભલું કરશે. ડોશીમાં બોલ્યા, પણ આ તો અભિમાનનું પૂતળું, ઈર્ષાનો ભંડાર, એ તો કાંઈ સેવા કરે. એટલે તુરત જ બોલે, એ ડોશી, જોતી નથી મારો દીકરો મરેલો પડ્યો છે ને શીતળામાં હજુ મળ્યા નથી. તને માથે જૂ છે તો બેઠી માથું ખંજવાળ્યા રાખને. મારી બાઈ, અહીં કોઈ નવરું નથી તારું માથું જોવા. આમ કહી જેઠાણી તો મોં મચકોડતા આગળ ચાલી. ત્યારે પેલા ડોશીમાએ કહ્યું, ઓ બાઈ, માથું જો નહીં તો કાંઈ નહીં, પણ જરા હાથ તો ફેરવતી જા. પણ કોણ સાંભળે. આમ આખો દિવસ ને આખી રાત જેઠાણી શીતળામાના શોધમાં ને શોભમાં આમ ને તેમ
રખડી પણ શીતળામાં મળે. માટે બેનો દેખાદેખી કે કોઈની ઈર્ષાથી બળીને એવું કોઈ કાર્ય ન કરવું કે જેથી જેઠાણી જેવું થાય. કર્મ આપણે કરીએ છીએ એનું ફળ આપણે ચોક્કસ ભોગવવું જ પડે છે. કોઈનું સારું થતું હોય ને તો ટાપટીપ્યું કરીને કામ કરી છૂટવું, પણ નકારો ન કરો. બને તો દાન દક્ષિણા આપી, ભૂખ્યાને ભોજન આપવું. આમ કરવાથી માતાજી આપણા ઉપર ખુશ રહેશે. જેઠાણી શીતળામાને ઓળખી ના શક્યા ને રખડીને રોતી કકળતી ઘરે પાછી આવી. સાસુ પાસે ઢગલો થઈને પડી. સાસુ એને શિખામણ આપી કે વહુ અજાણતા થયેલી ભૂલ માફ થાય, પણ જાણી જોઈને કરેલી ભૂલ કદી માફ થતી નથી. અને એમાં વળી તારો સ્વભાવ જેવું કરો ને એવું જ ભરો, એ ભાવના ભૂલશો નહીં. જય શીતળામાં. જેવી નાની વહુને ફળ્યા ને એવા વ્રત કરનાર, સાંભળનાર, લખનાર, વાંચનાર સૌને ફળજો. જય શીતળામાં.